आमर अखिल भारत संगठन हूँ विद्या भारती। आम ओडिशा प्रांत रे संगठन ना हूँ शिक्षा विकास समिति ओडिशा। एथिरे सबु विद्यालय ना हूँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर किंबा +2 कॉलेज। तो से भीतर शिक्षार्थी मानकर जो विभिन्न माने फलाफल को प्रकाश कर ये गोटे अन्यतम फलाफल। कारण राज्यर सर्वाधिक परीक्षार्थी संख्या हूँ 5 लाख रु ऊर्ध्व माध्यमिक शिक्षा परिषद एचएस। ये गोटे प्रथम कबाट कहले हम भविष्य में उच्च शिक्षा जावाई प्रथम भाव से मैट्रिक परीक्षा सफलता प्राप्त होगी आगु को शिक्षा लाभ कर राज्यर 95% रिजल्ट खुशी कथा। अनेक मन आसो ए वर्ष अधिक केमती है तेणु विद्यार्थी दक्षता मापिबा जो प्रकार मापकाठ समस्त पाई अवसर में 95% समस्त कृति छात्र छात्री को शिक्षा विकास तरफ अभिनंदन जनाऊँ। आमर कहानी भितर आपण जानती जे मात्र आमर 322 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा अर्थात एचएससी परीक्षा देते। तेणु 322 विद्यालय मात्र 15,214 पिला परीक्षा देते। तेणु से 15,209 पिला परीक्षार सफलता प्राप्त होती। तेणु आमे भी खुशी ए अवसर समस्त विद्यार्थी मान शिशु मंदिर आमे अभिनंदन जनाऊँ। आहरी भल कथा है 100% फलाफल गोटे पिला गोटे विद्यालय 100 पिला अच्छा कहले 100 पिला मान पास करथिबा विद्यालय संख्या मध्य 317 कम नुह। तेणु प्रत्येक विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर निश्चित भाव सफलतार कहानी भागीदारी। तेणु सेमानंको मध्य अभिनंदन जनाऊँ। सर्वोच्च नंबर मध्य गोटे नंबर 500-600 नंबर परीक्षा होता ता भितर आम विद्यालय मध्य पिला दुईटी वर्तमान सुधा आम जानूँ 588 नंबर रखिंट। जड़े हेले श्रीमान पार्थ सारथी महंत बारिपदा आउ जड़े हेले श्रीमान आशुतोष नायक माने सूर विद्यालय बालेश्वर। अन्य मानकर भी 779 जो पिला A1 ग्रेड पाई समस्ते से ही समकक्षर A1 ग्रेड पिला। तेणु ए दुई जन नाम उल्लेख कराला। सर्वोच्च नंबर 582 भी अच्छी पुरी घोड़ा बजार सरस्वती शिशु मंदिर अच्छी नीलकंठ विद्या मंदिर भी अनेक विद्यार्थी 500 अच्छी नंबर रखिकी बहुत रही। तेणु ए सब समस्त को आम अभिनंदन जनाऊँ। केवल A1 नाई A2 ग्रेड रे भी आमर हाराहारी देखा जदि 2586 एवं B1 ग्रेड रे 3674 एवं B2 ग्रेड रे 3878 C ग्रेड रे मध्य 2865 एभली जो आमर 15,209 पिला देइतिले ए पास करिसेंती समस्त सफलता को देखाउची। ए सफलता भितरे निश्चित भाव में माँ बापांकर योगदान रही। आमर कथा अभिभावक माने शुणी साहाय्य करिसेंती। द्वितीय ईश्वर हिसाब से गुरुजी गुरुमा माने मार्गदर्शन जगी रखिंट एवं तांकर धी शक्ति को निजे भी से बढ़ाइबा शिक्षा विकास समिति आमे 90 रु अधिक नंबर रखिथिबा राज्यर सबु विद्यालय डाकी आनिकी गोटे थर गोटे जगार सरस्वती विद्या मंदिर केशवधाम रे विभिन्न 2005 रु मेधावी मार्गदर्शन करू। मेधावी मार्गदर्शन रे ओडिशार बरेण्य विशेषज्ञ लेखक सबु विषय एक्सपर्ट मान डाकिकी 3 दिन शिविर रही से मनर कथा देखिकी से भी विकास होउची एथिले अनुभव करा होउची। आमर समझ जाऊँ द्वितीय थर जो विद्यार्थी असफल होइछि तार स्वास्थ्यगत कारण बा को कारण देखाई कि सेमाने निश्चित भाव सफलता आठू भी भल रखिबे। मात्र 219 कहले एतिक पिला अच्छा 5 जन पिला देखा हम से गर्व गौरव तांकर भी दायित्व आम उपर अच्छी से यथाशीघ्र सफलतार पाचरे पहुंचे ए आशा भी रखुचु। अलग लक्ष्मीनारायण रथ यूनिट 3 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सभापति आमर ये हूँ ओडिशार प्रथम शिशु मंदिर। आमर सबु वर्ष 100% रिजल्ट हुए वर्ष भी 100% रिजल्ट होइछि। यार पश्चात भागे आमर गुरुजी गुरुमा एमानकर अशेष अवदान रही। संपूर्ण रूपे तांकर
ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଶୈକ୍ଷିକ ହଉ କିମ୍ବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇକି ପାଠ ପଢାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ନାଁ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଗଢି ତୋଳିବା, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଲ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସମାଜକୁ ଦବା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସାମାଜିକ କୃତିତ୍ୱ ପଛରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସମଭାବରେ ଅଛି। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରନ୍ତେ ହୁଏତ ଶିଶୁର ଏତିକି ସୁବିଧା ନ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ବି ପାରାଲେଲି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର 8 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ ର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 886 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 19ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଖାପାଖି 1500 ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି। 120 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, 7 ଜଣ A1 ପାଇଛନ୍ତି, 21 ଜଣ A2 ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଏ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି କେବେ ବି ଫେଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ କଥା ଯଦି କହିବେ ବୋଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ଓଡିଆ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଢେଇବା। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୌଣସି ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କଠୁ କମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପିଲା ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ କେହି ଆମର ପଢୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆମ ପିଲା ସେଇ ଏଥିରେ ବି ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ପାଠ ପଢିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଇଂଲିଶରେ ପଢେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆକୁ ଏମିତି ଆମେ ଅବହେଳା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ କୁମାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ବିଦ୍ୟାବାତୀ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ସମ୍ଭାଗ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯୋଉ ସେମାନେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥିରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବାପା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉମାନେ ମେଧାବୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିଲେ, ବେଷ୍ଟ 10th ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ମେଧାବୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଧାବୀ ଅଭିନନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ, 10 ଜଣରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବି ଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କରେ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବେଷ୍ଟ 10th ମାନଙ୍କୁ, ବେଷ୍ଟ 10th ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଯିବ। ଏବଂ ବେଷ୍ଟ 10th ହଉଛି 25 ଜଣ, ଗତ ବର୍ଷ 25 ଜଣ ଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 25 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି କରିଛି।